ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक 62। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्या त्रिंस्वप्नं नुते मुनिः। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्या त्रिंस्वप्नं नुते मुनिः। Translation by Srila Prabhupada. After considering the oneness of existence, activity and paraphernalia, and after realizing the self to different from all actions and reactions, the mental speculator Muni, according to his own realization, gives off the three states of wakefulness, dreaming and sleep. नाथमुनि कहते जे भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत ये तीन प्रकार द्वैत भाव मुनि जतबे बुझिपारे एवं तार निजर अनुभूति अनुजाई जे शयन स्वप्न और जागरण ये तीन प्रकार जो अवस्था अच्छी उसे त्याग करे। श्लोक अर्थ purport by Srila Prabhupada. The three words भावाद्वैत, क्रियाद्वैत and द्रव्याद्वैत are explained in the following verses. परवर्ती श्लोक मान करे ये विषय विशुद्ध व्याख्या दिया गई थी भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत कथा। However, one has to give up all the non-duality of philosophical life in the material world and come to the actual life of reality in the spiritual world in order to attain perfection. किंतु सच कथा होचे ये सब प्रकार अद्वैत भाव को त्याग करी भौतिक जगत रे ये सब प्रकार अद्वैत भाव को त्याग करी व्यक्ति प्रकृत वास्तव का जे स्पिरिचुअल वर्ल्ड चीज जगत अच्छी से वास्तव क्षेत्र को आसरा उचित ताहले से जीवन रे चरम सिद्धि लाभ करितो हला या ऊपर दिया आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराजंकर भाष्य तत्परवर्ती श्लोक 63। कार्य कारण वस्तुक्य दर्शन पटल तंतुवत् अवस्तु वस्तुक्य दर्शन पट तंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। ट्रांसलेशन बाय श्री प्रभुपाद। भावाद्वैत विश्लेषण कर कहते जिते कौन व्यक्ति एक कथा बुझीपारे कार्य और कारण एक एवं ये द्वैत भाव परिणाम तो हूँ वास्तव। उदाहरण दिया कह जेपरी एक वस्त्र एक सूता सब एकत्र होकर वस्त्र तैयारी किंतु से सूत्र गुड़िक वस्त्र ठारू भिन्न से सिद्धांत पहुंचे जे भावाद्वैत भाव से पहुंचे भावाद्वैत भाव। तापरे परवर्ती श्लोक 64। जद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणं मनोवाक्तनो भी पार्थो क्रियाद्वैतं तदुच्यते। क्रियाद्वैत कथा कहते महाराज युधिष्ठिर जितेबाला काय मनोवाक्य द्वारा कृत समस्त कर्म भगवान को समर्पित होय सेतेबेले व्यक्ति क्रियाद्वैत अवस्था पहुंचे। श्लोकर अर्थ भाष्य आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते जो कृष्ण चेतना आंदोलन नाम एम लोक मान शिक्षा दौचे किपरि सब कृष्णार्पण करने को हम। श्रीमद भगवद गीता
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହୋଷି ଦଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ କୁରୁଷ୍ଣ ମଦର୍ପଣ। ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଖାଇଛ, ଯାହା ଦାନ କରୁଛ ଏବଂ ଯାହା ବ୍ରତ ଉପାସନା ଆଦି କରୁଛ, ଯାହା ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ସେସବୁ ଦାତା ମତେ ଅର୍ପିତ ହଉ। If whatever we do, whatever we eat, whatever we think and whatever we plan is for the advancement of Krishna consciousness movement, this is oneness. ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯାହା କରୁ, ଆମମାନେ ଯାହା ଭୋଜନ କରୁ, ଆମମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରୁ, ତାହା ଯଦି ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଐକ୍ୟଭାବ। There is no difference between chanting for Krishna consciousness and working for Krishna consciousness. କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରୁଛେ ତାହା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। On the transcendental platform they are one. ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ସବୁ ଏକ। But we must be guided by the spiritual master about this oneness. We should not manufacture our own oneness. କିନ୍ତୁ ଏହି ଐକ୍ୟ ଭାବ କଥା ଅବଲମ୍ବନ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବା ଐକ୍ୟ ଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ମନ ଢଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା ଏଠି କହିଲେ ଭାବାଦ୍ୱୈତ, କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ, एक अद्वैत भाव तीन प्रकार द्वैत भाव कथा कहते भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत तार एक्सप्लानेशन दिया जाउछि पर श्लोक मान करे 63 श्लोक रे भावाद्वैत कथा से कहले आ 64 श्लोक रे से क्रियाद्वैत कथा कहते क्रियाद्वैत कथा हूँ जहाँ में करुचे श्रीमद भगवद गीता रे से कथा कहते श्रीमद भगवदगीता नवम अध्याय भगवान कृष्ण से कथा कहते जत करोषि जत स्नासि जत जुहोषि जत आसि जत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण क्रियाद्वैत जहाँ तुम्हें करुच जहाँ तुम्हें करुच जहाँ भोजन करुच जहाँ चिंता करुच जहाँ की योजना करुच ता सब जदि कृष्णार्पित হয় বা कृष्ण चेतना आंदोलन अभिवृद्धि निमित्त पर्यवसित হয় ता हूँ ऐक्य भाव यार व्याख्या देकरी आमर परमाराध्य गुरुदेव यही कथा कहते आउटे अधिक कथा कहवाक जाए से कहते आमे कृष्ण चेतना आंदोलन कृष्ण भावना मार्ग भक्ति योग मार्ग आमे जहाँ सब करुचे आमे कीर्तन करुचे भगवान को नाम कीर्तन करुचे जप करुचे एवं भगवान को सेवा निमित्त नाना प्रकार कर्म भी आम नियुक्त होचे तेरे ये सब जो भगवान को निमित्त करा जाउचे बा फल भगवान को अर्पण करा जाउचे ताहले ये होची एक ही जिनिस याको होची कहा जाए क्रियाद्वैत बोली व्याख्या करके आमर परमाराध्य गुरुदेव कहते प्राकृत स्थिति आ अप्राकृत स्थिति जोड़े कथा अच्छी आमर ये जो जगत आमर यहाँ हूँ प्राकृत जगत इंग्रेजी रे कहते मेटेरियल वर्ल्ड एटा प्राकृत जगत रे ये द्वैत भाव अच्छी अद्वैत कथा एठी कहीं चिंता किसी करि परिबे ना ये सब द्वैत भावर कथा द्वंद्व भावर कथा सेतिपाई भगवद गीता रे भगवान कृष्ण द्वंद्व भाव मुक्त होवा पाई उपदेश दैछन्ति द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मान दृढ़व्रता ये सब कथा कहछन्ति जे मोर भजन करिवो दृढ़ भाव रे से द्वैत भाव द्वंद्व भाव मुक्त होवा उचित ये कथाटा कहैछि कारण द्वैत भाव रहिले तुमर भजन शुद्ध भजन होबो ना बा दृढ़ भजन ही परिबो ना अन्य कथा भगवान को भजन ही परिबो ना ए द्वंद्व भावटा ए भौतिक क्षेत्र रे अछि
ପ୍ରାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ, ଏ ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଆଉ ଏ ଭାବ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ଏଇ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ, ଚିତ୍ ଜଗତ ବା ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତର ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଂରେଜୀରେ କହିଲେ, ସେ ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ନାହିଁ, ଏ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସେଠି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସେଠି। ଏ ହଉଛି କଥାଟା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁର ଉତ୍ସ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସବୁ ପ୍ରକାଶ। ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ମେଟେରିଆଲ ଏନର୍ଜି ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି, ସେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ଚିତ୍ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିବିଧୀବ ଶ୍ରୂୟତେ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ବିବିଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ନିସ୍ତର ଶକ୍ତି ବା ଏ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ମେଟେରିଆଲ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା କହୁଛ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। ଜୀବ ଏକ ଶକ୍ତି, ତା ହଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଫିଲୋସଫି, ବୈଷ୍ଣବ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନରେ ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ଯେ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଅଭିନ୍ନ। ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ହଉଛି ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିରଣ ବା ଆଲୋକ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା, ଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ତାର ଉତ୍ତାପ ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ମୃଗବର୍ଦ୍ଧ ଇচ্ছে ତାର ଗନ୍ଧ, ମୃଗବର୍ଦ୍ଧରୁ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧି ଅଛି, ସୁଗନ୍ଧିକୁ ମୃଗ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ଏ ଯେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ହବ ନା, ଅଲଗା କରି ହବ ନା। ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଅଭିନ୍ନ ଏଇ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୃଗମଦର ଗନ୍ଧଟା ମୃଗମଦ ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପଟା ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ଏଇ କଥା ଅଛି। ତା ମାନେ ଭେଦଭାବ ବି ଅଛି। ଅଭେଦତା ଯେପରି ଅଛି, ଭେଦଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସବ୍ଲାଇମ୍ ଫିଲୋସଫି, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦର୍ଶନ, ୟା ଉପରେ ଅଧିକା କଥା କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା। ତାହା ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭେଦ ଅଛି ପୁଣି ଅଭେଦ ଅଛି ଏକ ସଙ୍ଗରେ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନା, ତାହା ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଏ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ଉପରେ ଅଧିକ କଥା କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନା। ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ। ନାନା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଯତ ମତ ତତ ପଥ, এই কথা ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ। ଯତ ମତ ତତ ପଥ। ନାନା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଅଛି। ମୁନି କହିଲେ ମନନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମୁନି ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନାଦ ମୁନି। ଏଠି ମୁନି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି 62 ଶ୍ଲୋକରେ। ତ୍ରୀନ୍ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ ଧୁନୁତେ ମୁନି, ଯେ ମନନଶୀଳ, ମାନସିକ ମନନ କରିକିରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଫିଲୋସଫି ବାହାର କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି।
ଏପରି ଅନେକ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ମନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଅଛି। many philosophers and they have many philosophies. ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯତ ମତ ତତ ପଥ, ଯତ ମତ ତତ ପଥ। ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, ଏସବୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ମହାଭାରତରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ ନାଶା ଋଷିରସ୍ୟ ମଦନ ଭିନ୍ନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ ପନ୍ଥା। এই କଥା ଆମର ଦିଆଗଲା। ଧର୍ମ ପାଖରେ ଯୋଉ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କପନ୍ଥା ବାର୍ତ୍ତା କି ପଥଟା କି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯୁଷ୍ଟି ମହାରାଜ এই ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସୁଦୟ ବିଭିନ୍ନ ନାଶା ବିଶେଷ ମଦନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ ପନ୍ଥା। ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁ ଯେ ଭାବା ନସ୍ତଂ ତର୍କେ ଯୁଜୟେତ୍, এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମହାଜନ ମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମହାଜନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁ ଯେ ଭାବା ନସ୍ତଂ ତର୍କେ ଯୁଜୟେତ୍, ଯୋଉଟା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଜିନିଷ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନା। ବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ, ମାୟା କବଳିତ ଜୀବ ଯେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି, ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି, ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱରୂପ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ତାର। ସେ କିପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଜିନିଷ ପରମାର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତାକୁ ତୁମେ କଣ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ? ଚିନ୍ତା କରିବା କାମଟା ହଉଛି ମନର ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମନର କ୍ରିୟା। ତ ମନଟା, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମେଟେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ମନ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। 5ଟି ଗ୍ରାସ ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। 8 ପ୍ରକାର ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ 8 ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଶୀତ, ତେଜ, ମରୁଦ, ବ୍ୟୋମ, 5 ଗ୍ରସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, 5ଟି ମହାଭୂତ। ଆଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଫଳ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର ମନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ମନ, ତା ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ମନରେ ଅପ୍ରାକୃତ କଥାଟା କିପରି ଚିନ୍ତା କରିବ? ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁ ଯେ ଭାବା ନସ୍ତଂ ତର୍କେଣ ଯୁଜୟେତ୍, ଗୋଟା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି କଣ କରିବ? ତୁମେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ମେଟେରିଆଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ ଦବ, ଜଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନ, ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଂରେଜୀରେ କହିଲେ, ପ୍ରାକୃତ ଅପ୍ରାକୃତ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା। ଭିନ୍ନ କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତ ଉଦାହରଣ ବା ଯୁକ୍ତି ଖାଟିବ ନା ଅପ୍ରାକୃତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁ ଯେ ଭାବା ନସ୍ତଂ ତର୍କେଣ ଯୁଜୟେତ୍। ଏଟା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଜିନିଷ ତର୍କ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ ନାଶା ବିଶେଷ ମଦନ ଭିନ୍ନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ ପନ୍ଥା। ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତର୍କ କଲେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର୍କିକ ମତ, ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଦାର୍ଶନିକ ମେଟେରିଆଲ ଫିଲୋଜଫର୍ସ, ମୁନି ଯୋଉମାନେ ମନନ କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଫିଲୋସଫି, ନୂତନ ଦର୍ଶନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ହଉଛି ତାର୍କିକ ମତ। ସେ ତର୍କ କରିକିରି ଲଜିସିଆନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ଲଜିସିଆନ୍ସ, ସେ ତର୍କ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନୂତନ ଫିଲୋସଫି। ତା ନହେଲେ ମୁନି ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ ନା। ନାଶା ଋଷିଯସ୍ୟ ମଦନ ଭିନ୍ନମ, ଭିନ୍ନ ମତ ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁନି ପଦବାଚ୍ୟ ହବ ନା। ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି କିପରି କଥିତ ହବ, ମୁନି ବୋଲି କିପରି କଥିତ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁନି ପଦବାଚ୍ୟ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ମିଳୁଛି,
से गोटे गोटे जो डॉक्टरेट पाती से गोटे सब्जेक्ट विषय वस्तु बाचंती से विषय वस्तु पर गोटे संदर्भ लिखती थेसिस कहता से संदर्भटा से दिखती परीक्षक सब अच्छा से परीक्षा निरीक्षा करेंगे एवं देखिए ना ये जो संदर्भ लिखिं ये संपूर्ण नूतन तथ्य उपस्थापन करछन्ति पूर्व कहीं केबे ए तथ्य उपस्थापन करना समथिंग न्यू से विवेचित हे टू बी अवार्डेड डॉक्टरेट उपाधि पाइबा विवेचित हे नूतन तथ्य जदि न दी पार तो डॉक्टरेट उपाधि मिलना सेमती नासादृशी मत न भिन्न मत जदि तुम्हें न दब नूतन दर्शन न बाहर कर मुनि पदवाच्य हम ना ये कथा कहूँ तेणु जत मत तत पथ नाना मुनिंकर नाना मत अच्छी ये कहुए अनेक दार्शनिक अच्छा अनेक दर्शन अच्छी आ सब परस्पर अलगा ये संगे खाप खाती नहीं एक प्रकार नुहे तेणु तर्क प्रतिष्ठा श्रुत विभिन्न तेणु श्रुतिर प्रतिपाद्य विषय तर्क कर अवकाश ना श्रुति मान वेद सर्वैच वेदै अहमेव वेद्य ए श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कृष्णंकर मुखनिष्ठ वाणी सर्वैच वेदै अहमेव वेद्य समस्त वेदरे मु एकमात्र वेद्य विषय कृष्ण होती एकमात्र वेद्य विषय समस्त वेदरे वेद तांकर निश्वसित वाणी भगवान कृष्ण निश्वसित वाणी हूँ वेद वेद तांकर आसुची आ समस्त वेदरे श्री कृष्ण को प्रतिपादन करा अन्य कथा किसी नहीं मूल वस्तु से सार वस्तु से अंतिम वस्तु से अल्टीमेट जे कृष्ण को जानीपारे जे कृष्ण को बुझीपारे से समस्त वेद रथा जानी किसी अज्ञात ना वेद ज्ञान पाखे एक बुझा प्रतिपादन कराई भगवान कृष्ण नाम भगवान कृष्ण अभिन्न वस्तु अभिन्न तन नाम नामीन ए श्रीमद्भागवत सर्व वेदांत सार श्रीमद्भागवत उच्यते समस्त वेद वेदांतर सार जिनिस हूँ श्रीमद्भागवत व्यासदेव अंतिम अवदान जो व्यासदेव वेद रचना कले कलिजुगे अंतिम अवदान हूँ श्रीमद्भागवत चारि वेद उपनिषद जत किछु है तार अर्थ लय व्यास कर संचय आम प्रथम बोलुचे कथा भागवत महिमा ज्ञापन करुचे आम चारि वेद उपनिषद वेद जिते विभाग कर जहाँ कर व्यासदेव सब सार नहीं श्रीमद्भागवत रचना कले सर्व वेदांत सार ही श्रीमद्भागवत उच्यते समस्त वेदांत सार ही तेणु जे भागवत आम भागवत आलोचना हो भागवत पाठ कर समस्त वेद सब जिनिस वेद ठार भिन्न नुहे पंचम वेद उच्यते पंचम वेद लिखा जाए ये कथा कहुई तेणु ये सार जिनिस पंचम वेद श्रीमद्भागवत कृष्ण कथा ही पाई कृष्ण जे परमेश्वर परम पुरुष भगवान ता प्रतिपादन कराई सर्वैच वेदै अहमेव वेद्य अहं वेदांतकृत वेदविच्च अहं श्रीमद्भगवद्गीता कथा भगवान समस्त वेदर एकमात्र प्रतिपाद्य विषय मु वेद वेदांतर प्रणेता मु वेदविद वेद कथा मु जाने वेद आसी तेणु जे कृष्ण को जानी पारे बुझी पारे से सब वेदर कथा जानी वेदर प्रतिपाद्य विषय को भल भाव जानी जे कृष्ण को छाड़िक वेद चर्चा करती से वेदर किसी कथा प्रकृत पाठ्य जानी न था श्रम ही केवल वृथा श्रम कर वृथा श्रम कर कारण वेदर जे प्रकृत प्रतिपाद्य विषय तुम्हें जो जान कि वेद चर्चा कर वृथा परिश्रम मात्र हो प्रकार अनेक व्यक्ति अच्छा अनेक तथाकथित दार्शनिक तथाकथित पंडित तथाकथित वेदविद अच्छा जो माने कृष्ण को छाड़िक वेद चर्चा कहते वेदरे कृष्ण नाम उल्लेख नहीं ये कथा कहते वेद आम छपे देख देखी पहुंचन देख कौटी कौटी कृष्ण अच्छे देखे ये कथा कह अच्छा बर्तमान चलती बड़ दिग्निम पिटुंट से बड़ गर्व मानकर आम वेदविद बोली
ଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ସର୍ବୈଚ ବେଦୀ ଅଙ୍ଗେବ ବେଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବେଦରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ ନା କୃଷ୍ଣ ବେଦରେ ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦବିତ୍ ହବ, ଇ କି କଥାଟା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର, ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ପ୍ରମାଣମମଳଂ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଠାରୁ ବେଦ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଅମଳ ପ୍ରମାଣ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ যে না মানে সে যবন সম, তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু জম। যে ভাগবতর প্রমাণ বা সিদ্ধান্ত କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେ ମେଛ ଯବନ, ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯମଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। এই କଥା କହୁଛି। ଅଥଚ ଏପରି ଯମଦଣ୍ଡ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସ୍ପେକୁଲେଟର ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ତଥାକଥିତ ବେଦବିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ବେଦରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ି ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ବିଷୟ। ଗାଂ ଦଗ୍ଧ ଦୋହାଂ ଅସତୀଞ୍ଚ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ଦେହଂ ପରାଧୀନଂ ଅସତ୍ ପ୍ରଦାଞ୍ଚ ଗୀତଂ ତୋ ତୀର୍ଥୀକୃତ ମଙ୍ଗଳ ବାଚଂ ହୀନାଂ ମୟା ରକ୍ଷତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ। এই কথা একাদশ স্কন্ধ ভারତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧହୀନ ଗାଭୀ, ଗାଈ ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉନି। ଅସତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପରାଧୀନ ଦେହ, ଅସତ୍ ପୁତ୍ର, ସତ୍ପାତ୍ରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ଧନ ଯେପରି ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ବେଦ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଛି। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଅଭିନ୍ନତା ନାମ ନାମୀ ନ, ନାମ ଆଉ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତିନେ ଭେଦ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରେ ଭେଦ ନାହିଁ। ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତିନୋଟି ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ, ସେମାନେ ନାରକୀ, ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ ଆଉ ନାରକୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଟଗତି ହବ। এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅହୋବତ ସୋପଚି ଗରିୟାଞ୍ଜ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟଂ ତେପୁ ତପସ୍ତେ ଜହବୁ ଶଶ୍ରୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାନୋଚ ନାମ ଗୁଣନ୍ତି ଯେତେ। ଏ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଏ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କୁ ଅହୋବତ୍ସୋପଚି ଗରିୟାଞ୍ଜ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟଂ। ଏ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱପଚ, ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୁରୁ, ସେ ଗରିୟାନ, ସେ ଗୁରୁ। ଅହୋ ସ୍ୱପଚି ଗରିୟାଞ୍ଜ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟଂ ତେପୁ ତପସ୍ତେ ଜହବ ଶଶ୍ରୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ନାମ ଗୁଣନ୍ତି ଯେତେ। ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ। ତେପୁ ତପସ୍ତେ ଜୁହୁବୁ ଶଶ୍ନୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାନୋଚ ନାମ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସେ ପାଇଲେନି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ତପସ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତପସ୍ୟାର ଫଳ ହଉଛି କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଯତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣ।
ଗୀତାରେ କହେ ଯା ତପସ୍ୟା କର ତା ଫଳଟା ଅର୍ଥାତ ମୋ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର, ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର, ତପସ୍ୟା ଫଳ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନ ପାଇଲା ତାର ତପସ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ତପସ୍ୟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେପରି ते तपस्ते जुहुगु समस्त यज्ञ कर्मर फल से पाईगला। आउ कौन सी यज्ञ करार आवश्यकता किसी ना, यज्ञ पुरुष अंगी सर्वज्ञान भक्ता च प्रभु श्रीमद भगवद गीता भगवान कहले मु समस्त यज्ञ फल उपभोगकारी से होती यज्ञ पुरुष, एक नाम हूँ यज्ञ। तेणु से भगवान विष्णु कृष्ण को पाइले आ यज्ञ कर्म करिवार यज्ञ कौन सी यज्ञानुष्ठान करिवार आवश्यकता नहीं। से नाम यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ नाम यज्ञ शब्द नाम गान स्वस्न आर्या समस्त तीर्थ स्थान रे स्नान करिवार फल से पाई जाउछंती। आ तीर्थ यात्रा करी तीर्थ स्नान करिवार कौन सी आवश्यकता नहीं जे कृष्ण को पाई से आर्या से अनार्य नुहति। समस्त संस्कार क्रिया स्वतः हो जाए संस्कृत सूची से असंस्कृत असूची नुहति। से आर्या ब्रह्म अनुचु ब्रह्म बोले वेद अनुचु बोले अध्ययन फल से पाई जाए वेद अध्ययन वेद ज्ञान परिस्फुट हो जाए बात पड़ी नहीं ये कथा कह तेणु किंतु तथाकथित वेदवादी कृष्ण को छाड़ी वेद चर्चा करुचंती वेदरे कृष्ण नहांती कौठी कथि देखई दियो से जहा कहगला बड़ दुखी से समय वही केवल वृथा समय कर अन्न लाभ किसी हो नहीं से ये हूँ आमर कथा। तेणु कृष्ण को जानिले सब वेद स्वतः परिस्फुट हो कृष्ण हूँ वेदर उत्स वेद यहाँ हूँ कथा। किंतु से कहला श्रुतिर प्रतिपाद्य विषय जे कृष्ण तर्क प्रतिपादन करना तर्क प्रतिष्ठ श्रुत विभिन्न जदि तर्क कर भिन्न भिन्न हो बहु प्रकार हो तेणु बहु दार्शनिक बहु दार्शनिक मत आसी जाऊ तार्किक मत तार ठिकना कथा बोनाफाइड बोनाफाइड प्रामाणिक नुहे ठिकना नुहे बोली कहुच्छे तार्किक मत। आ गोटे प्रकार गोटे दार्शनिक अन्य दार्शनिक मत को खंडन करी ता निज मत स्थापन करने बहु प्रचेषा करे निज मत स्थापन करे परस्पर कलह व्यापृत होती से धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन जैन गथस पंथा यदि युधिष्ठिर महाराज कहले से प्रकृत तत्व धर्म तत्व तथा से महाजन मानकर उद्देश्य अच्छी से महाजन माने जो पंथा निर्देश करमको से पथरे जावाक पड़ो महाजन मानकर पदांक को अनुसरण करने पड़ो। ये महाजन होती जड़े नारदमुनि द्वादश महाजन कथा अच्छी शंभु नारद शंभु कपिल कुमार मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासखी वयम ये 12 जन महाजन कथा षष्ठ स्कंद भागवत षष्ठ स्कंद भागवत 12 जन महाजन कथा तेणु ये महाजन गण जहाँ कहते प्रामाणिक महाजन बोनाफाइड महाजन हाँ एपरी तथागत महाजन कथा कह जो माने प्रामाणिक नुहति जो नट बोनाफाइड से 12 जन महाजन कहला महाजन परंपरा महाजन परंपरा एवं परंपरा प्राप्त ये कथा आमर अच्छे परंपरा लब्ध परंपरा सत् परंपरा महाजन सत् महाजन इटा कथा कहुच्छे। तेणु से महाजन मानकर से माने प्रामाणिक महाजन से माने तत्व जानती से माने वेदर अधिकारी से माने जो तत्व देवे जो पंथा देखेबे से पंथा आमको जावाक पड़ो निर्भय पंथा से भय नहीं महाजन मानकर पंथा प्रामाणिक महाजन पंथा
आमे जदि ग्रहण करिबा ताहले भय नाही ता नहले जो माने अप्रामाणिक नट बोनाफाइड असत परंपरा रे आसुचंती अपसंप्रदाय रे आसुचंती सेमाने ये जो कथा प्रकार कहउचंती वेद संबंधरे बा भगवान का संबंधरे ताहा ग्राह्य नुहे ता ग्रहणीय ता कथा ग्रहण करा जाए ना सेथिपाई ये सब कथा हमको कहलुछि आ श्रीमद भागवत ये होची समस्त वेदांत सार समस्त वेद वेदांतर सार जिनिस आ श्रीमद भागवत जहा कहती ताहा होची प्रमाण अमल प्रमाण मूलक कथा विशुद्ध प्रमाण भूल भटका किसी ना जो भागवत स्वीकार करती ना भागवत सिद्धांत को मानिबे ना से म्लेच्छ जवन से जन्म जन्मांतर धरी निश्चित भाव जमदंड पाइबे जो प्रामाणिक महाजन आचार्य आसने कथा कहते नाना मुनिर नाना मत बा जत मत तत पथ ये केवल वंचना ये केवल चिटिंग इंग्रेजी कह चिटिंग वंचना अवतार बा अवरोह पथरे ही सिद्धि जो मुनि मननशील स्पेकुलेटेड से आरोह पथटा असेंडिंग ऑर्डर इंग्रेजी कहते आरोह पथ असेंडिंग ऑर्डर से निजे निजर मनन करिक ज्ञान गारिमा बଳରେ पहुंचा चेष्टा करते जहां कि से बिल्डर होती भ्रांत होती तेणु भगवान को पाइबा हेले भगवान को जानिबा हेले गोटे पंथा ता होची अवरोह पंथा डिसेंडिंग ऑर्डर ता महाजन परंपरा क्रमे आसुची डिसेंड करुची अवतीर्ण होची ये गोटे कथा तेणु मुनि माने होचंती आरोहवादी से मत भिन्न भिन्न प्रकार आ जो मान प्रामाणिक महाजन से गोटे मत देते से भिन्न भिन्न मत नुहे गोटे मत कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान कृष्ण को पाइबार बाटटा होची भक्ति भक्त्यास्त अनन्या भक्त्या हूँ एक राज्य कृष्ण निजे कहले एकमात्र भक्ति राज्य न मम साधयति योगं न सांख्यं न धर्मोद्धव न शुद्ध्याय तपस्याग तथा भक्तिर ममोर्जिता एकादश स्कंद भारत उद्धव ये वाक्य भगवान कृष्ण हे उद्धव मते कौन बुद्धार पाइपर ना सांख्यालोचना करी धर्म कड़ाकड़ी भाव धर्म नीति पालन करी वेदाध्ययन करी तपस्या करी जोग करी दान करी ये कौन बुद्धार पाइपर भक्त्या हूँ एक जीव यथा भक्ति ममोर्जिता जपरी भक्ति बल भक्ति से नाना मुनिंकर जो नाना मत बत मत तत्पथ केवल वंचना अवतार अवरोह पथरे सिद्धि प्रथम कही बद्ध जीव स्वरूप विस्मृत होती माया कबलित होती तेणु संकीर्ण जैव ज्ञान आम और संकीर्ण जैव ज्ञान केतेबेले वय धर्म केतेबेले त्याग धर्म केतेबेले ग्रहण धर्म इत्यादि मन धर्म व्यस्त सब मन धर्म जगतर हजार हजार लोकंकर हजार हजार मत अच्छी हजार हजार लोकंकर हजार हजार मत अच्छी प्रत्येक लोकर एक एकटा नूतन मत आमे ये जगतर प्रत्येक द्वारा वंचित हवा उचित नुहे जदि एपरि ग्रहण करिब ताहले तुम वंचित हो किंतु स्वयं प्रकाश वस्तु जदि कृपापूर्वक स्वयं प्रकाशित होई आम हृदय तांकर स्वरूप प्रकाशित कर दियंती ताहले आमर वंचित हेबार संभावना नहीं ए प्रामाणिक आचार्य महाजन ये कथा कहते केमती से करती ताहले न्यामात्मा प्रवचन लब्ध न मेधया न बहुना सुखेन जम वेश ब्रूते तेन लब्ध तशीस आत्मा विब्रूते तनु स्वाम कठोपनिषद रे कथा कहला तुम्हें तुम्हार ज्ञान गारिमा बुद्धि मेधा शक्ति ये सब बल से परमात्म तत्व को जानिबा पई चेष्टा कले जानी पारिबो ना नाना मुनिंकर कर्मी ज्ञानी पंडित मुनि मानकर नाना प्रवचन शुणिले मध्य जाई पारिबो ना
जम वै शृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। से जे चैत्य गुरु रूपरे हृदय अछंती परमात्मा रूपरे समस्त हृदय अछंती जो भगवान चैत्य गुरु कहा जाए। से जेतबेले निजे स्वयं रूप प्रकाश करी गुरु रूपरे अवतीर्ण हेबे तांको कथा कहिबे ताहले जाइकरी आमे तांको बुझी पारिबा। कहा पाखे अवतीर्ण हंती ना जहांकर प्रबल व्याकुलता रहे तांको जानिबा पाई व्याकुल ही उठंती। परमात्मा रूपरे हृदय थिबा हेतु व्याकुलता से जानती। उदाहरण ध्रुव महाराज उदाहरण ध्रुव 5 वर्षर पिला थिले से व्याकुल ही उठिले कि से नारायण को जानिबे नारायण को पाइबे व्याकुल ही थिले से किछि बाधा मान नथिले से जिद करथले डिटरमिन दृढ़ हो जाइछले निश्चय से नारायण को पाइबी केमिति धरिबी तांको आदाय करिबी। मां कहि दैछन्ती अपमान हे गला विमाता अपमान दे देले उत्तानपादंकर पुत्र ध्रुव सुनीतिंकर पुत्र माता सुनीति किंतु उत्तानपाद भल पाउले तांकर अन्य पत्नी श्रुति तांकर पुत्र उत्तम को कोले बसई ध्रुव 5 वर्षर पिला बापा पाख चलीगले कोले बसिया किंतु बापा कोल को उठू ना सुरुचिर भय अच्छी सुरुचि छिड़ा होते भर्सना कले ए बसीपर ना ए जन्म हो पार ना भगवान जदि कृपा करेंगे नारायण पर जन्म मो उदर जात हब ताहले सौभाग्य मिले नचंदा ये कथा कही बाधिला कथा कांदी कांदी माँ पाक आसिले सुनीति पाक कहले सुनीति कह हाँ भल कथा से कहले से भगवान नारायण को कृपा हेले हम ता ना ना से नारायण कौटी अच्छा माँ कहले मुझे शुणी कौन मुनि ऋषि मैंने बन को जाती हो ये बहु साधना तपस्या करती से भगवान को पाइबा ना मुझे बन को बन जदि अच्छा से बन को जी पाइबी गले एक जिद ये हूँ डिटरमिनेशन ये हूँ दृढ़ता भगवान पाइबा जिद करवा उचित दृढ़ हवा उचित ध्रुवतार उदाहरण डिटरमिनेशन स्ट्रंग डिटरमिनेशन निश्चय टिके विचित हवा बाधा मानले ना गले व्याकुल हेले आ भगवान जे परमात्मा रूप हृदय अच्छा से जानवे व्याकुलता है कि नहीं से भगवान व्यवस्था करेंगे जानापी जाए कहा ये कठोपनिषद आम उद्धार कले जम विषुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विभुते तनुस्वाम से तनु प्रकाश करके गुरु पर अवतीर्ण हे गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्तिलता हुई ब्रह्मांड कमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्तिलता हुई एक कथा कहपरी नाना ब्रह्मांड नाना जोनी लक्ष लक्ष ब्रह्मांड लक्ष लक्ष जन्य भ्रमण कला ये कौन से सुकृतिवंत व्यक्ति जार सौभाग्य अच्छी से भक्तिपथ पासे गुरु कृष्ण कृपार गुरु मिले गुरु कृपार कृष्ण मिले परमात्मा कृपा एक लाभ कर से परमात्मा गुरु स्वरूप प्रकटित है से व्यवस्था करेंगे प्रामाणिक गुरुंर भेट हम नारद मुनि आसब नारद मुनि जड़े प्रामाणिक महाराजन गुरु ध्रुव पाखे पहुंचले ये परमात्मा व्यवस्था परमात्मा स्वयं गुरु रूप धरिक पहुंचला कहा आचार्य मंगिजान्या नाथ मन्येत करी नमस्ते विद्या श्वेत सर्वदेवमय गुरु ये कथा से गुरु तत्व संबंध कही भगवान कथा एटा भगवान कृष्ण अर्जुन कहते जे आचार्य ये मोर तत्व विज्ञान शिक्षा दौरान से मत स्वरूप साधारण मर्त्य बुद्धि करना सर्वदेवमय ये गुरु तत्व भगवान स्वरूप मत स्वरूप साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र गुरुवाष्टक आम गान करते प्रतिदिन कथा साक्षात धरी दुई प्रकार दुई भगवान अच्छा विश्व विग्रह भगवान आश्रय विग्रह भगवान विश्व विग्रह भगवान एक अद्वय वस्तु कृष्ण आश्रय विग्रह भगवान होती प्रिय भक्त गुरु गुरु कृपा गुरु आश्रय गुरु कृपा लाभ कले गुरु साहय नहीं भगवान पाखे आश्रय विग्रह भगवान पाखे पहुंच सीधा सड़क पहुंची पारे ना आ कृष्ण कृपार परमात्मा कृपार हो
ଏହିପରି ଯେ ବ୍ୟାକୁଳ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ତନୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ହେବେ ନା। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବାଟଟା। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପନା କେ ଜମାନ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁତ୍ରାତା ଜୀବେ ରହିଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଯଦି ନ ଜଣେଇବେ ଆମେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଣିପାରିବା ନା। ନାହୁ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୂଢ଼ ନାଭି ଜାଣା। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମତେ ଜାଣିପାରିବ ନା, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା, ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମାବୃତ ହେଇଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି ନା। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା। ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଜୀବରୀ କୃପାଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣ। ଏ ପ୍ରଥମ କୃପା ତାଙ୍କର ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେଦ ପୁରାଣ ମାନ କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ ନ କଲେ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନହେଲେ, ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ ନହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନା। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାଣିମା ବଳରେ ନ ଲଭ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୁରୁ ରୂପରେ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ବରାବର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଭଗବତ ଦାସ୍ୟ ସେ ଆଚରଣ କରି ଭକ୍ତି ସାଧନ କରି ଶେଷରେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବରାବର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ରହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱରୂପ ବରାବର ପ୍ରଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପନା କେ ଜନାନ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ରାତା ଜୀବେ ରହେ ଜ୍ଞାନ। ଯେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେ ବଦ୍ଧଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା କଣ ପ୍ରଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବୁଝନ୍ତି ସେ କଥାଟା। ବଦ୍ଧଜୀବ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। আর সে যাহা কহতি তাহা শাস্ত্র মুখরে আর গুরু মুখরে প্রকাশিত হয়, কনফার্মড হয়, স্বীকৃত হয় সে কথাটা। মুক্তজীব এ কথা জানে, বদ্ধজীব জানিপারিব না। বদ্ধজীব মায়ার প্রম্পটিং শুনে, বদ্ধজীব যাহা শুনে তাহা হচ্ছে মায়ার প্রম্পটিং, পরমাত্মার প্রম্পটিং নুহে। ভ্রমরে ভাবে যে ভগবান এ কথা না, ভগবান কোন কথা কইবে না, তুমি ভগবান কথা বুঝিপারিব না, ভগবান কথা তুমি শুনিব না। তুমি মায়া কবলিত হয়েছ, মায়ার প্রম্পটিং শুনুছ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଅଛି। ଗୁରୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ ଶିଷ୍ୟତେ ଏହଂ ସାଧିମାନ ତାମ୍ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଏ ଶେଷ କଥା। ତା ନହେଲେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହବ ନା। এই ଭାବରେ ଏଇ ଅବରୋହ ପନ୍ଥାରେ ହିଁ এই ତତ୍ତ୍ୱ ଲବ୍ଧ হয়। ଆମର ଆରୋହ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ମୁନିମାନଙ୍କର କଥା, ନାନା ମୁନିଙ୍କର নানা মত কথা ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଯତ ମତ ତତ ପଥ, ତାହା ହଉଛି ସବୁ ବଞ୍ଚନା ବଞ୍ଚନା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ସେ ଅବରୋହ ପଥର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ଅବତାର ବା ଅବରୋହ ପଥରେ ଲାଭ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା এই ନିର୍ମତ୍ସର ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଦତ ସେବ୍ୟ ସେଇ ପରମ ବାସ୍ତବ ଉଜ୍ଜୀତ କୈତବ ସତ୍ୟବସ୍ତ୍ର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନାନା ଗୋଳମାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର କିଛି ମାତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନଦାର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଦୋକାନର ମନଗଢା ଜିନିଷ ସମୂହର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚଳନ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ବିସ୍ତାର କ୍ରେତା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ମନହାରିଣୀ କଥାରେ ଭୁଲି ଏଇ ସବୁ ଦୋକାନଦାର ଗଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଆମମାନେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଲାଭରେ ବଞ୍ଚିତ ହବା, କଦାପି ଲବ୍ଧ ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଚେତନ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହରି ଆମର ହୃଦୟର କନ୍ଦରରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ବସ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କୃପାପୂର୍ବକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସବୁ ଦୋକାନଦାର ଗଣକୁ ଅନାୟାସରେ ଏକବାର ବାଦ ଦେଇପାରିବା।
ସେଇ ଚେତନମୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବହିର୍ଗତ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ନିର୍ବିଶେଷବାଦ ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଳିର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଏ ଅବରୋହ ପନ୍ଥାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି। ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଦୋକାନଦାରଙ୍କର କଥା, ନାନା ମୁନିଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାହା ସବୁ ବଞ୍ଚନା। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଅଛି, ଏସବୁ ବଞ୍ଚନା, ତାର୍କିକ ମତ, ଏସବୁ ତାର୍କିକ ମତ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ମହାଜନ, ଏ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜନ କେଉଁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ ପରମ୍ପରା କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକା ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷିତି ଭାବନା ସୁତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୋଭାବ୍ୟା ଉତ୍କଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା। କଳିଯୁଗରେ 4ଟି ସତ୍ ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ସନକା। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟ ଗୌର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପନ୍ଥା, ସମ୍ମିଳିତ ଦର୍ଶନ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଭାବଧାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା, ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ତାହା ହେଲା 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷବାଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦବାଦ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଛି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି 4 ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ, ତାହା ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ କୁହାଉଛି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ମତଭେଦ ସମୂହକୁ, ଭଗବତ ବିରୋଧିନୀ କଥା ସବୁକୁ ଭଗବତ କଥା ବା ଭାଗବତ କଥା ବୋଲି ମନେ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତୃଗଣକୁ ମହାଜନ ବୋଲି ବହୁମାନନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ପ୍ରକୃତ ମହାଜନ ପଦବାଚ୍ୟ କିଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟେଣ ବେଦ ତଦିଦଂ ନଃ ନ ମହାଜନ ଅୟଂ ଦେବ୍ୟା ବିମୋହିତ ମତିର୍ବତ ମାୟାଳଂ ତ୍ରଜ୍ୟଂ ଜଡ଼ିକୃତ ମତିର୍ମଧୁ ପୁଷ୍ପିତାୟଂ ବୈତାନିକେ ମହତି କର୍ମଣି ଯୁଜ୍ୟମାନଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ କଥା କହିଲା। ଦୈବୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ବିଷ୍ଣୁ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମହାଜନ ନୁହନ୍ତି। ଭ୍ରମାଦି ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରୁଣା ପାଟବ 4 ଦୋଷ ଅଛି। ବଦ୍ଧଜୀବର ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ, ଏ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ସେ ମହାଜନ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତର ଦୋକାନଦାରର କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଜନ ସାଜି ମୂଢ ନିର୍ବୋଧ ସରଳମତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁପଥରେ ବିପଥରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ହିଂସା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦାର ସମନ୍ୱୟବାଦ ନାମରେ ଲୋକ ପ୍ରତାରଣା ନାନା ପ୍ରକାର ପାଷଣ୍ଡତା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଭୋଗୀ ମୂଢ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମହାଜନ ଶବ୍ଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଆମର ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କଥାଟା। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନ କିଏ ପ୍ରଥମକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ, ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ
आमे एई सब तत्व कथा किछि बुझी पारिबा ना किछि बुझी पारिबा आमर बद्ध मनरे मनन करिकरी चिंता करिकरी मानसिक विचार करिकरी ये कल्पना करिकरी ये सब कथा कहि पारिबा सेथिपाई श्री चैतन्य जानते कहते ताते छय दर्शन होते तत्व नहीं जानी महाजन जई कहे से सत्य माने बहु दार्शनिक अछंती तन्मध्य षड दार्शनिक 6 जन विख्यात दार्शनिक अछंती कहते षड दर्शन षड दर्शन 6टी विशिष्ट दर्शन अच्छे विशिष्ट दार्शनिक अछंती से प्रथम होते जैमिनी ये होते मीमांसक गण जैमिन्या फलोअर्स से मीमांसक गण से वेदर मूलता से जो मत फिलोसफी से भक्ति को त्याग करी ईश्वर को कर्मर अंग बोली कहते से भक्ति की स्वीकार करना ये हूँ फिलोसफी कहा कर्म मीमांसा जैमिन्यादि फिलोजफर दार्शनिक मानकर ये दार्शनिक तत्व द्वितीय नंबर होती कपिल निरीश्वर कपिल देवहूति नंदन कर्दम मुनि देवहूति नंदन से कपिल भगवान जन्म से कपिल नुहति जड़े निरीश्वर एथेइस्ट कपिल निरीश्वर कपिल अच्छे दार्शनिक से एक दर्शन देती जहा दर्शन अनुजाई प्रकृति को जगत कारण बोली से निर्देश कर सर्व कारण करण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण समस्त कारण और कारण होती से अनादि से गोविंद एक कथा कहना भूत प्रकृति को से सृष्टि कारण बोले निरीक्षण कर फिलोसफी तृतीय नंबर होती गौतम कणाद आदि हूँ न्याय मीमांसा न्याय वैशेषिक शास्त्र माने परमाणु के ही विश्व कारण बोली कहते माने परमाणुवादी परमाणु को विश्व कारण कहते भिन्न भिन्न मत सब चतुर्थ नंबर होती अष्टावक्र आदि मायावादी निर्विशेष ब्रह्म को ही जगत कारण बोली कहते पंचम पतंजलि जोग अष्टांग जोग राजयोगी से जोग शास्त्र कल्पनामय ईश्वर को स्वरूप तत्व बोली स्थापन करती प्रकार भिन्न भिन्न सब किंतु ये सब मतवाद परायण आचार्य गण वेद सिद्ध सुन भगवान को परित्याग करी खंड भाव खंड प्रतीतिमय गोटे गोटे मत स्थापन कर सब परिपूर्ण मत नुहे मान षड दर्शन 6 मत उत्तम रूपे आलोचना पूर्वक से सब मत खंडन करी व्यासदेव भगवत प्रतिपादक वेद सूत्र सकल अवलंबन पूर्वक वेदांत सूत्र प्रणाम कले जीवन निस्तार लगी सूत्र कहल व्यास मायावादी भाष्य शुणिले है सर्वनाश आम ज्ञान करते व्यासदेव होती प्रामाणिक दार्शनिक तेणु से वेदांत सूत्र प्रणाम कले व्यास कर जहाँ व्यासंकर परंपरा जो आचार्यगण व्यासंकर नारद मध्य ये जो गुरु परंपरा आचार्य परंपरा महाजन परंपरा आसुंची से महाजन पंथा कथा आम शुणा वेदांत मतरे ब्रह्म सदानंद स्वरूप साकार निराकार नहीं निर्विशेषवादीगण ब्रह्म को निर्गुण विशेष भगवान को त्रिगुणमय बोली प्रतिपादन करते से किंतु निर्गुण बा त्रिगुणातीत सचिदानंदमय भगवान दिव्य गुणावली अनंत चित गुण राशि आधार विग्रह सगुण विग्रह से भगवान से निराकार शून्य नुहति ये मतवादीगण मत परम कारण ईश्वर विष्णु को पाई हुए नहीं सत्य ही सर्वेश्वरेश्वर कारण सर्व कारण कारण विष्णु को मानती नहीं आ परमत खंडन पूर्वक निज मतवाद स्थापन करने को बहु प्रयास कर अतएव महाजन जहाँ कहती ताहा ही सत्य बोली जाना प्रामाणिक महाजन ये हूँ आमर मत ये हूँ प्रामाणिकता बोनाफाइड से
ଏ ଯୋଉ ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ତାପରେ ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଏସବୁ କଥା ଜଣେ ଭୂରକମ ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକନ୍ତି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ତଦ୍ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିବାଦିଗଚ୍ଛେତ୍ ସମିତ୍ପାଣି ସତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟତେ ହଂ ସାଧିନଂ ତଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୋତେ ଆପଣ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶାସନ କରିକିରି। ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଲବ୍ଧ ହବ, ତା ନହେଲେ ହବ ନା। ତାପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେବା, ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ବିନା ସହକାର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବିନା ସହକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନା। ଏ ହେଉଛି ଅବରୋହ ବାଦ, ଏ ହେଉଛି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆସୁଛି, ଆଉ ନଟ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର। ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର ମନନ ବଳରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଇପାରିବ ନା। ତାହା ତାର୍କିକ ହେଇଯିବ, ତାର୍କିକ ମତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଧାରା, ଏ ସାଧନ ବିଧି ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପନ୍ଥାରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଏଇସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନା, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନା। ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା, ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି, ମେଧା ଏସବୁ ବଳରେ ଆମେ କଦାପି ଏସବୁ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନା। ଏ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ପ୍ରେୟ ପଥ, ଶ୍ରେୟ ଆଉ ପ୍ରେୟ ଦିଟା କଥା ଅଛି ଆମର। ଶ୍ରେୟ ହଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରେୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭ, ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରେୟ ପଥ। ତା ବିପରୀତଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକତା, ଭୌତିକ ସୁଖ, ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି, ଭୌତିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ପଥ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପଥର ପ୍ରଶ୍ରୟଦାତା ଶୁଭାନୁଧ୍ୟାୟୀ ଯିଏ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେୟ ପଥଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀ, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ପଲଉ ଓ ମାଂସ ତରକାରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଆମର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଡାକ୍ତର କୁହାଯାଏ ନା। ଫ୍ଲାଟରର ତୋଷାମଦଗାରୀ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲାର ହେବା ନିମିତ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜନମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଅନନ୍ତ କୋଟି ରୋଗୀ କୂଳର ରୁଚି ବା ପ୍ରେୟ ମତରେ ମତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୋକ ଶୁଭାନୁଧ୍ୟାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଶୁଭାନୁଧ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧ ମତାବଲମ୍ବୀ। ସେ ସବୁ ଲୋକର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆମର ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଡିକ୍ଟେଟ୍ ହୁକୁମ ତାମିଲ କରିବାର ଆଦେଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଡକା ହେଲା ନା। ଏତଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ପଥର ପକେଇବା ସାର ହେଲା। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଡାକ୍ତର ଜରିଆରେ ରୋଗର କୁପଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଡାକ୍ତର
ସେମାନେ ରୋଗୀର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର ଲୋକ, ଠକିବା ଡାକ୍ତର, ଦର୍ଶନୀ ବା ଫିସ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେମାନେ ରୋଗୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ଦିଗକୁ ନ ଚାହିଁ ନିଜର ପକେଟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ମନ ମୁତାବକ ନହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ବଦମାସୀ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବୁଦ୍ଧିର ସମର୍ଥନ କରିନେଇ ପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ନା। ଗୋଟିଏ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ରସର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯଦି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କବିତାର କାବ୍ୟ ରସ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହବୁ ନା। ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବ୍ୟବହାର କରେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ପଥର ମାରିପାରେ, ନିଜ ଛେଳିର ମୁଖଟା ବାଦ ଦେଇ ପଛଟା କାଟିପାରେ। ଏ ବଞ୍ଚନା କରିବା କଥା। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚନାକାରୀ, ଚିଟର୍ସ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେୟ ପଥର କଥା କହନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତାବାଦ ତାହାର ଚରମ ସୀମା ହେଉଛି ନିର୍ବିଶେଷବାଦ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କେତେଜଣ ଗୁଲିଖୋର ଗୁଲି ଖାଉଥିଲେ। ଗୁଲିଖୋରଗଣଙ୍କର ନିଆଁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନଦୀର ଆର ପାରିରେ ଏକ ନୌକାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁଲିଖୋର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାତ ବଢେଇ ଏ ପାରିରେ ବସି ସେ ପାରିରେ ଥିବା ନୌକାର ପ୍ରଦୀପର ଅଗ୍ନିକୁ ନିଆଁ ଧରିବାର ଯତ୍ନ କରୁଛି। ନିଆଁ ଧରୁନାହିଁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲିଖୋର ପ୍ରଥମ ଗୁଲିଖୋର ହାତରୁ ଚୁଲମଟା କାଢି ନେଇ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ହାତ ବଢେଇଲା। ତୋ ହାତ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ହାତ ବଢେଇବି ଆଣେ। ଜଗତର ଅଭିଜ୍ଞତାବାଦୀ ଦଳର ଠିକ ଏହିପରି ଗୁଲିଖୋରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରୟାସ, ଆଉ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ମଝିରେ 1 ମାଇଲ 1.5 ମାଇଲ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାରିରେ ବସି ସେ ପାରିର ଆଲୋକରୁ ନିଆଁ ଧରେଇବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଗତର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ବିରଜା ନଦୀର ପରପାରରେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତାବାଦୀ ଆସି କହେ, ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତାର ହାତଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢାରେ, ତୋ ହାତ ପାଉନି, ମା ନାଣେ ମୁଁ ହାତ ବଢେଇ କହେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢଉଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ହାତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଆଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ବାପା। ଅଭିଜ୍ଞତାର ହାତ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ନା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତାବାଦୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଶେଷକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ନିର୍ବିଶେଷବାଦ। ସେ ଭଗବାନ ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ, ଶୂନ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମର ଆସଫ୍ ଫେବୁଲ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରେପ୍ସ ଆର୍ ସାୱାର, ଗ୍ରେପ୍ସ ଆର୍ ସାୱାର। ହଁ, ସେ ଆସଫ୍ ଫେବୁଲ ଅଛି। ଗ୍ରେପ୍ କଣ କହୁଛ, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି। ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଲତା ଉଠି ଯାଇକି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଗଛରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସେଇଠି ଫଳିଛି, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ପଡିଛି। ଆଉ ବିଲୁଆ ଆସିଲା, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। କଣ କରିବ, ମୁଁ ପାଉନି, ଡେଇଲା ଡେଇଲା, ଜମ୍ପିଂ ଜମ୍ପିଂ ଜମ୍ପିଂ, ବହୁତ ଡେଇଲା, ଖୁବ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଡେଇ ନେଇକି ଆଉ ଶେଷ ଧରି ପାରୁନି, ଖାଇ ପାରୁନି। ସେଠୁ ଡେସ୍ପରେଟ ହେଇଗଲା, ହତାଶ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ କଲା ଗ୍ରେପ୍ସ ଆର୍ ସାୱାର, ଛାଡ, ଏ ପିତା ଖଟା ହୋ ଅଙ୍ଗୁର ଏଗୁଡା ମଣିଷ କାମ, ଛାଡ। ଏଇ ମତବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର କଥା ସେଇଟା। ଏମାନେ ଏହିପରି ହାତ ବଢେଇକିରି ନିଆଁ ଧରିବା ଲୋକ, ନଦୀର ଏପାରିରେ ବସି ଆର ପାରିରେ ନିଆଁ ହାତ ବଢେଇ ଶେଷକୁ ଭଗବାନ ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରାକାର, ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ। କି ପାଠଟା କହିକିରି ତେଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ହଉଛି, ଏମାନେ ମହାଜନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ନା। ଏ କେବଳ ବଞ୍ଚନା ହିଁ କହନ୍ତି, ଏ କେବଳ ବଞ୍ଚନା ହିଁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମହାଜନ ପରମ୍ପରା ଆସିଥିବା ପ୍ରକୃତ ମହାଜନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ସେ କୃପା କରିକିରି ଆମକୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ନଚେତ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ।